आज भिडटा ग्रेजुएशन प्रोग्राम रे आंथ्रोपोलॉजी मेजर नहीं स्टूडेंट मानी ए जो ऑल आर नो कि एनईपी 2020 हिसाब से ग्रेजुएशन टा 4 वर्ष तो एनईपी 2020 कौन से विषय तो विशेष किसी डिस्कसन करार ना कहीं अल्प बहुत समस्त जाच जदि किए जान ना कहले या विषय डिटेल वीडियो गोटे कराई जोटा कि डिस्क्रिप्शन देदेवी देखिपर तेज आम जदि आमर सिलेबस को देखा आमर ग्रेजुएशन रे आमर एंथ्रोपोलॉजी रे टोटाल आमर 8टा सेमिस्टर आ प्रति 4 वर्ष 8टा सेमिस्टर मान प्रति वर्ष 2टा लेखे सेमिस्टर आ प्रति सेमिस्टर किसी कोर पेपर अच्छी टोटाल 4 वर्ष 8टा सेमिस्टर टोटाल आम 23टा कोर पेपर आम पढ़ा ताहिर प्रथम सेमिस्टर प्रथम वर्ष 2टा सेमिस्टर तो प्रथम सेमिस्टर रे 2टा कोर पेपर पढ़ा आ द्वितीय सेमिस्टर 2टा कोर पेपर पढ़ा तो आज आम फास्ट सेमिस्टर प्रथम कोर पेपरटार आ सेकेंड कोर पेपर विषय आम ओवराली आम देखा कौन कौन पढ़ो आउ कौन कौन एम प्राक्टिकल कौन कौन रोचे आमर थ्योरी कौन कौन रोचे आज आम ए जाना ओके बेसिकली आम सेमिस्टर 1 रे कौन माने एंथ्रोपोलॉजी बेसिक नॉलेज विषय आउ यार जी सब ब्रांच अच्छी आउ यार एप्लिकेशन कौन कौन रहा किसी बेसिक जिनस ही आम जाना ठीक अच्छे तो कोर पेपर 1 रे आम कौन टोटाल आमर के 4टा यूनिट रोचे सिलेबस तुम देखि तो यूनिट 1 रे आमर कौन रोचे ना एंथ्रोपोलॉजी डेफिनेशन कौन मीनिंग कौन तार स्कोप कौन एंथ्रोपोलॉजी कि तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन रही तार कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि होता तार तापर एंथ्रोपोलॉजी अन्य माने सब्जेक्ट सहित तार रिलेशनशिप कि रोचे जमी आम सोशल साइंस हो ह्यूमैनिटी हो बायोलॉजिकल साइंस हो या सहित कि तार रिलेशनशिप रोचे डिसिप्लिन सहित ता छड़ा आमर इथनोलॉजी और इथनोग्राफी विषय मत जाना इथनोलॉजी कौन माने गोटे जो विभिन्न प्रकार कल्चर डिफरेन्स मल्टीपल कल्चर इथनोग्राफी कौन ना गोटे सिंगल कल्चर नहीं डिटेलटा तो ये विषय आम डिटेल जाना तार छड़ा आम ओरिजिन कि हिस्ट्री होता तार कौन हिस्ट्री कौन रही आउ इंडिया रे कि एंथ्रोपोलॉजी तार डेवलपमेंट है ए विषय आम देखा यहाँ आम यूनिट 1 रो ओके आ यूनिट 2 कथा जो देखा तो मेजरली आमर जो एंथ्रोपोलॉजी जो 4टा ब्रांच अच्छी जोड़ा कि वाइडली रेकग्नाइजेबल जमी आमर माने सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो बायोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो आर्कियोलॉजिकल प्रीहिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी हो कि आमर जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो या विषय आम कौन बेसिक जिनस जहाँ जाना प्रथम यूनिट रे आम जानी एंथ्रोपोलॉजी डिटेल्सटा सेकेंड यूनिट रे तार जो ब्रांच जो रहा मेजर 4टा ब्रांच जो रहा ता विषय आम डिटेल्सटा जाना तार माने मीनिंग कौन स्कोप माने स्कोप कौन अच्छी ए सब विषय आम जाना ठीक अच्छे तापर जदि आम यूनिट 3 को जदि देखा यूनिट 3 रे आम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सिंक्रोनिक डायसिंक्रोनिक तापर आमर एमिकेटिक फील्ड वर्क ट्रेडिशन कि आमर एंथ्रोपोलॉजी आरंभ होता ब्रिटिश अमेरिकन आउ इंडियन फील्ड वर्क माने ट्रेडिशनटा कि कौ टाइप तार भीतर डिफरेन्स कौन अच्छी तापर एंथ्रोपोलॉजी ट्रेंड कि आरंभ होता ग्लोबल लेवल हो कि नेशनल लेवल हो माने आमर इंडियन लेवल हो ता छड़ा आमर जो एंथ्रोपोलॉजीटा आमर अन्य ये क्लाइमेट चेंज सहित हो डिजास्टर मैनेजमेंट रे कि आमर हेल्पफुल होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ता छड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी केमी होची ता छड़ा मेडिको आउ लीगल सेटिंग माने जोड़ा आमर जमीती कि आमर लॉ लॉ एनफोर्समेंट माने लॉ ये रे जमी आमर फॉरेंसिक जमीती फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी गोटे से आमर मेडिको लीगल ये जाऊँगी तो ता सहित कि आम संपर्क रोचे तार एंथ्रोपोलॉजी पब्लिक पॉलिसी आउ गवर्नेंस सहित पब्लिक पॉलिसी कौन माने जदि गवर्नमेंट किसी पॉलिसी आणुची पब्लिक पाइली तो से पॉलिसीटा केमी लागू कराब कौटी नहीं माने कौ कौ दिग को लेकिन से पॉलिसीटा तैयारी होती केमी लोक से बुझीपारे एसब आम सम्यक धारणा आम पाइबा बेसिक जिनस हमारे सेमिस्टर 1 रे ठीक अच्छे तो पब्लिक हेल्थ हो न्यूट्रिशन हो माने जो स्वास्थ्य और पोषण ए उपरे आमर केमी माने एंथ्रोपोलॉजी माने ये रोचे इन्फ्लुएंस रोचे केमी हेल्पफुल रोचे तापर एजुकेशन हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो ए ऊपर मत कि एंथ्रोपोलॉजी माने इन्फ्लुएंस रोचे तार हेल्पफुल होची एसब तो एसब विषय आम यूनिट 3 रे जाना ठीक अच्छे यूनिट 4 रे आमर कौन प्रैक्टिकल रोचे
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଇଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଇଥନୋଲୋଜି ଆଉ ଇଥନୋଗ୍ରାଫି ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଲକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଥିରେ ଇଥନୋଗ୍ରାଫିରେ କି ମାନେ କେମିତି ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମନୋଗ୍ରାଫ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ କଲେଜରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତ ଆମର ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଟୁଲ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ବା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ପଢ଼ିବ, ତାହିଁରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରି ଇଏରେ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଟୁଲ୍ସ ରହିଥିଲା, ଆଦିମାନବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଟୁଲ୍ ଯାକ ତାଙ୍କର ମାନେ ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହେଉ କି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହେଉ, ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁ ତ ନଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଶିକାର କେମିତି କରୁଥିଲେ, ଶିକାର କଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ସେଇଟା ବୁଚରିଂ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ହେଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉ, କ୍ଲିପର ହେଉ, ଚପର ହେଉ କି ଫ୍ଲେକ୍ ହେଉ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ବୋନ୍ ଟୁଲ୍ ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯାହା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ପଢ଼ିବ, ଜାଣିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲାବେଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସେନ୍ସସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଜନଗଣନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିବ, ତା'ର କେମିତି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କେମିତି ତିଆରି କରାହୁଏ, କୋଶ୍ଚିନାର କେମିତି ତିଆରି କରାହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର୍ ମାନେ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବେ। ତ କେମିତି ସେନ୍ସସ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା NHHS ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିବ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଆମର ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ 4ରେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3, ୟୁନିଟ୍ 4 ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ଆମର କୋର୍ ପେପର୍ 1ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୋର୍ ପେପର୍ 2, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର 1 ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋର୍ ପେପର୍ 2ରେ କ'ଣ ସେମ୍ ଆମର 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିବ। ତ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ କ'ଣ ନା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ର କିଛି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଜାଣିବା। ତ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ତା'ର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ମିନିଂ କ'ଣ, ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ, ଏକ୍ସନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ, ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ, ତାପରେ ଟୁରିଜିମ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉ, ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉ, ଅର୍ବାନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଲିଗାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମରୀ ଲ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ୟୁନିଟ୍ 1ରେ। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେମିତି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିବ, ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହେଉ କି ଯେଉଁ NGO ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ମାନେ କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ତାହିଁରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କେମିତି କାମରେ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ବାୟୋ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି, ତାପରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍, କନଜରଭେସନ୍, କଲଚରାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, କଲଚରାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ରିସୋର୍ସ କ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ସାଲଭେଜ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ହେଉ, କଲଚରାଲ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, କମ୍ପିଟିସନାଲ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ହେଉ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଜାଣିବା। ସେମିତି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଡିପ୍ଲି ତ ଜାଣିବାନି ପ୍ରଥମରୁ, ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଇନ୍ ଲିଗାଲ୍ ସେଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କୋର୍ ପେପର୍ 1ର ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଲିଗାଲ୍ ସେଟିଂରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର କାମ କ'ଣ, କ୍ରିମିନୋଲୋଜିର କାମ କ'ଣ, ତାପରେ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ରାଇମେଟ୍। ତ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଇମେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଇମେଟ୍ କ'ଣ, ନନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ରାଇମେଟ୍ କ'ଣ, ଅର୍ଡ଼ର ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ହାଲକା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉ, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍,
ଆମର ଯେଉଁ ସରି କିନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହଉ ତାପରେ ବଡିର ସେପ୍ ହଉ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ହଉ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ ଯେମିତି ଆମର ବକ୍ସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ କି କ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ କି ଆମର ଯେଉଁ ରେସଲିଂ ଆଖାଡ଼ା ହଉ ଆହିଁରେ ଆମର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସରେ କ'ଣ ମାନେ ଫଟିକ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଜୁରିଜକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଏ କରାହେବ। ତାପରେ ୱାର୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ସେଫ୍ଟିର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ବଢ଼ାହେବ ତା ବିଷୟରେ ବେସିସ୍ ନାହିଁ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଜାଣିବା। ତା ଛଡ଼ା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହଉ ଜେନେଟିକ୍ ହଉ ଜେନେଟିକାଲ୍ କାଉନସିଲିଂ ଜେନେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଉ ଜେନୋମିକ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଯେମିତି ଆମର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫାର୍ମାକୋଜେନୋମିକ୍ସ ଆଉ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏ ଉପରେ ଆମର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରାଇଭେସି ଆଉ ଇଥିକ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁଜ୍ କରାହେବ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାହେବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଜାଣିବା। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହଉ ଯେମିତି ଆମର NGO ହଉ TRI ହଉ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ITDA NGO ତ ଜାଣିଛ। ତ NGO କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହିଁରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ TRI କ'ଣ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍। ତାପରେ ITDA ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ହଉ ତାର କିଛିଟା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କାମରେ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାହେବ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଟିଚର୍ ମାନେ ବୁଝେଇଦେବେ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ବୁଝେଇଦେବେ ତ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ। ତା ଛଡ଼ା 3 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଆଉ ବୁକ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ତ ଏଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର ବୋଲି କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ହଉ ପର୍ସନ୍ ହଉ କି ଆମର ପ୍ରିଜନ୍ ହଉ ଯେଉଁ ଆମର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହଉ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର। ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଉନି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଏସବୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଅଛି ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଯେତିକି ସବୁ କହିଲି ସିଲାବସ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ବିଷୟରେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି କମେଣ୍ଟ କର। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।